Welcome to Sakshi TV's special NRI talk show, which is Ask Your Doctor. We talk with renowned doctors about people's health. So, without any further delay, let us welcome our doctor today, who is none other than Dr. Damodar Garu, who is an MD in internal medicine. So, Damodar Garu, welcome back. And I really love your outfit. I understand you're a great patriarch. Even you're in USA, you still have that Josh. So I appreciate your jersey though. Thank you, Andy. Thank you. Actually, I came all the way to watch, cricket in Ahmedabad. So it's a great thing, actually. I'm so proud being Indian. India is on the top of the world. Yes. The great, the great job they did, and Yes. amazing, amazing feeling. Yeah, I can't express. I still remember, like, it was a couple of months ago, and I was calling you, and then you were like, "Yeah, I'm on the way back to India." I was like, "Wow, nice, great for a vacation." Like, no, I'm coming here to watch the match in Ahmedabad. I was like, wow. The dedication you had was impeccable. So, Doctor, I think without any further delay, we have to get into today's topic. So, today we decided that we'll be covering a lot about kidney stones. So, let us dive into it. And firstly, మనం అర్థం చేసుకుందాం అసలు కిడ్నీ స్టోన్స్ అంటే ఏంటి, basic introduction, if you can say. I have a lot of more questions coming up. So, maybe we can cover each one by one. Sure. Kidney stones is very common and very important topic, Andy, Shivani garu, especially all over the world. Like, in America, actually, more than 500,000 people in 1 year, they actually go to the emergency department because of the kidney stone. So most of them don't go to the emergency department, because a lot of times they pass the stones and, it kind of resolves. So also statistics look wealthe manamu, every 10th person will have a kidney stone, Andy. 1 out of 10 people will have a kidney stone in their lifetime. Okay. So it's that common problem all over the world. And 1970s low, it used to be like 3.5% problem, but over a period of time, because of a lot of changes and the diet and environment, so now it's actually reached to 11%. So it almost like tripled, more than triple actually, in the last 50 years. Okay. So stones, again, there are types of stones. Let's classify them like the most common stone is calcium stone, Sandy. Second most common is uric acid, then steroid stones, then cystine stones. So there's 4 kind of stones. So the kidney anatomy, like the stones usually form in the kidneys. Okay. And there's 2 kidneys normally, and 2 ureters. So both the ureters go and join the bladder, right? So the urine goes from the kidneys to the ureters, and from the ureters to the bladder, and from the bladder it comes out through the urethra. Okay. So that's anatomy. So when the stones forms in the kidneys, they can be either lying in the kidney, without any symptoms. A lot of times without any symptoms is a common thing. But the symptoms ఎప్పుడు వస్తాయంటే when the stone passes. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్టోన్ పాస్ అయినప్పుడు సైజుని బట్టి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయండి శివాని గారు. ద బిగ్గర్ ద స్టోన్, the more symptoms you can get. Size antra, it could be very small stone and it can be up to the golf ball anta kuda kavachu annattu, anta pedda kuda kavachu. So the stone, basically emadante it can get stuck either in the kidney or in the ureter or in the bladder or in the urethra. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కిడ్నీ స్టోన్ స్టక్ అయినప్పుడు సివియర్ పెయిన్ వస్తుంది. సివియర్ అంటే లైక్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ టైప్ పెయిన్ అన్నట్టు, అంత సివియర్ ఉంటుంది.
So they will really, I've seen patients, they feel like they are going to die. I mean, like sometimes they get confused with a heart pain or gallbladder pain, or they don't know what's happening. So they really think they're going to die. So they really need morphine. Especially IV morphine ఇవ్వాల్సి వస్తుంది వాళ్ళకి, అంత పెయిన్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఇక్కడ presentation pain is very common. Then hematuria అన్నాం కదా మనం, లాస్ట్ టైం వీఆర్ సపోజ్ టు డిస్కస్ a little bit hematuria. సో మోస్ట్ కామన్లీ ఏంటంటే బ్లడ్ ఉంటుందండి యూరిన్ లో. సో హిమచ్యూరియా కెన్ బి ఐదర్, మీరు యూరిన్ చూడగానే అరే బ్లడ్ ఉంది అని చెప్పొచ్చు, యూరిన్ లో కనపడకుండా కూడా బ్లడ్ ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే మైక్రోస్కోపిక్ హెమచ్యూరియా అంటారు. మైక్రోస్కోపిక్ హెమచ్యూరియా అంటే అట్లీస్ట్ 3 to 4 RBCs ఉంటే, ఫర్ విజువల్ ఫీల్డ్ మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే, సో దెన్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as హెమచ్యూరియా. ఓకే. సో ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే, బేసికలీ హిమచ్యూరియా కాజెస్ లో పోతే మనం జస్ట్ లిటిల్ డీవియేషన్. హెమచ్యూరియా మోస్ట్ కామన్లీ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫెక్షన్ అండి. ఓకే. ఎస్పెషలీ ఎల్డర్లీ పీపుల్, ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ యంగ్ పీపుల్, ఎనీ ఏజ్. సమ్టైమ్స్ బ్లడ్ ఇన్ ద యూరిన్ కెన్ బి నథింగ్ అండి. ఇప్పుడు యంగ్ పీపుల్, యంగ్ ఫిమేల్స్, during menstruation, they can have some blood in the urine, which is normal. Okay, but basically you have to rule it out with a normal sample after the menses is over. Okay, so sometimes these blood in the urine can be very serious causes, like cancer can cause, TB can cause any infection. సో ఓల్డ్ పీపుల్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ డిహైడ్రేషన్, యంగ్ పీపుల్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఏమైందంటే సివియర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళ లోపల కూడా హెమచ్యూరియా రావచ్చు. అండ్ డిహైడ్రేషన్ తోటి హెమచ్యూరియా రావచ్చు. తర్వాత స్టోన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కామన్ కాజ్ ఆఫ్ హెమచ్యూరియా. అండ్ మీరు అనాటమీ లెక్కలో చూస్తే అప్పర్, ఇప్పుడు కిడ్నీస్ లోకి వెళ్ళి బ్లడ్ రావచ్చు, దట్స్ కిడ్నీ డిసీజ్. ఓకే. యూరేటర్కెళ్ళి రావచ్చు, దట్స్ యూరేటరల్. దేర్ సో మెనీ కాజెస్ లైక్ స్టోన్స్, ఇన్ఫెక్షన్ స్టాఫ్. బ్లాడర్కి రావచ్చు, బ్లాడర్ క్యాన్సర్ కెన్ కాజ్ బ్లాడర్ స్టోన్స్, బ్లాడర్ ఇన్ఫెక్షన్, సిస్టైటిస్ అంటారు. దాని యూరెథ్రాలకి వెళ్ళి కూడా రావచ్చు. తర్వాత ప్రాస్టేట్ ఉంటుంది కదా, మేల్స్ లో ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా హిమచ్యూరియా రావచ్చు. ఓకే. సో బేసికలీ హిమచ్యూరియా is one of the presentation of kidney stones. And when we put kidney stones, back to kidney stones can happen in even young kids, 5-year-old kids lo kuda ravachu. Endukante ఇప్పుడు స్టోన్స్, మనం కాల్షియం స్టోన్స్ అనేది 80% ఆఫ్ ద స్టోన్స్ కాల్షియం ఆక్సాలేట్ ఉంటాయి. ఓకే. సో 16 స్టోన్స్, తర్వాత స్టూవార్డ్ స్టోన్స్, తర్వాత యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్, దే కెన్ రన్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్. ఎస్పెషలీ సిస్టీన్ అండ్ యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్ కెన్ రన్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్ ఎందుకంటుందంటే, ఇప్పుడు యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ మెయిన్లీ గౌట్లు వస్తాయండి. గౌట్ అని విని ఉంటారు మీరు. గౌట్ అంటే యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువైతే ఏమైందంటే జాయింట్ పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అయ్యి, ఇప్పుడు క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అయ్యి స్టోన్స్ ఎట్లా యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయో, జాయింట్స్ లో కూడా పోయి యూరిక్ యాసిడ్ క్రిస్టల్స్ ఫామ్ అయ్యి ఆర్థరైటిస్ డెవలప్ అవుతుంది. సో సేమ్ థింగ్ అన్నట్టు. సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ గౌట్ అండ్ యూరిక్ యాసిడ్ ఆల్సో వన్స్ వీ గో ఇన్ టు ఈచ్ కాజ్. సో ఇక్కడ మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టోన్స్ గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడదాం, అది కాల్షియం ఆక్సాలేట్. ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే శివాని గారు, కాల్షియం ఆక్సాలేట్ అనగానే మీకు అరే కాల్షియం బాగా తింటే కాల్షియం స్టోన్స్ వస్తాయని అని అనుకుంటుండొచ్చు, రైట్? సో కామన్ పీపుల్ అట్లే ఉంటుంది. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ లెస్ కాల్షియం డైట్ ఉన్న వాళ్ళకే ఇంకా ఎక్కువ స్టోన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఎందుకు అంటుండంటే, స్టోన్స్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి అంటే కిడ్నీస్ లో ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు కాల్షియం రిచ్ ఫుడ్స్ తిన్న వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఆక్సలేట్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఆక్సలేట్ కిడ్నీస్ కు పోకముందే కాల్షియం పోయి ఆక్సలేట్ ని పట్టేస్తుంది.
Okay, so then it gets excreted before getting into the kidneys. But when it goes to the kidneys, oxalate, then it gets stuck to the calcium and cause క్రిస్టల్ ఫామ్ అవుతాయి, కాల్షియం ఆక్సిలేట్ క్రిస్టల్ ఫామ్ అవుతాయి. మెల్లిమెల్లిగా అవి ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే మనం లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఏదైనా కాన్సన్ట్రేషన్ కదా అండి శివాని గారు. లాస్ట్ టైం మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినాము, లైక్ యూనో మన సింక్ ఉంది, యూనో లైక్ కిచెన్ సింక్ అనుకోండి ఏదన్నా. సో వాటర్ మంచిగా ఫ్లో ఉంటే ఏమవుతుంది, వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో వాటర్ తక్కువ ఉండి గ్రీజీ స్టఫ్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, స్టక్అప్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రిన్సిపల్. ఇప్పుడు కిడ్నీ ఈజ్ అ మాస్టర్. మాస్టర్ అంటే మాస్టర్ ఫిల్టరేషన్, అల్ట్రా ఫిల్టరేషన్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే మీకు వాటర్ తక్కువ ఉండి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, అదేమవుతుంది, స్టిక్ అయిపోతాయి. స్టిక్ అయిపోయి దే గెట్ స్టక్ అండ్ దెన్ దే ఫార్మ్ స్టోన్స్. వెరాజ్ మీరు మంచిగా వాటర్, ప్రాపర్గా వాటర్ డిహైడ్రేషన్ లేకుండా తాగాలనుకో, ఇట్ విల్ ఫ్లష్ అవుట్, రైట్? సో ద మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ద యూరిన్ బికమ్స్. అందుకే నేను లాస్ట్ టైం యూరిన్ గురించి చెప్పినప్పుడు, యూరిన్ తెలిస్తే మన హెల్త్ స్ట్రక్చర్ తెలిసిపోతుంది. మీరు యూరిన్ చూసుకున్నారు అనుకోండి, లైట్ ఎల్లో ఉంది అనుకోండి, దట్స్ వెరీ గుడ్ యూరిన్. డార్క్ ఉండి యూనో ఇంకా స్ట్రాంగ్ స్మెల్ ఉండి, లైక్ యూనో ఆమర్ కలర్, యూనో ఈవెన్ యూనో రెడ్డిష్ కలర్ ఉంటే ఏమైందంటే ఇట్స్ మోర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. సో ఎప్పుడైతే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుందో అప్పుడు ఎక్కువ స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇంకొక రీజన్ కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి అంటే యాసిడ్ అండి. యూనో యాసిడ్, మోర్ యాసిడ్, అసిడిక్ యూరిన్, మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ స్టోన్స్. అందుకే లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆల్కలైన్ అంటారు, ఆల్కలైనైజేషన్ చేస్తే ఏమైందంటే కిడ్నీ స్టోన్స్ తగ్గిపోతాయి. సో సమ్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ గో ఆన్, ఇప్పుడు సోడియం బైకార్బోనేట్ ఆర్ పొటాషియం బైకార్బోనేట్, అట్లా కొంతమందికి రికరెంట్ స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం అది, ఎందుకంటే యూరిన్ ని ఆల్కలైన్ చేసేస్తాం, అప్పుడు స్టోన్ ఫార్మేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. సో బేసికలీ ఈ స్టోన్ ఫార్మేషన్లలో అగైన్ most of the reasons why stone formation is dehydration ఒకటి, infections can cause stones, foods, యూరిక్ యాసిడ్ రిచ్ ఫుడ్ ఉన్న వాళ్ళకి యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. తర్వాత కొంతమందికి మెడికేషన్స్ ఉంటాయి కదండి శివాని గారు, ఆ మెడికేషన్స్ వల్ల కూడా స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఎస్పెషల్లీ పీపుల్ హూ టేక్ లాక్సేటివ్స్ చాలా తీసుకుంటారు కదా కొంతమంది, యూనో వాళ్ళకి రావచ్చు. తర్వాత కొన్ని బ్లడ్ ప్రెషర్ మెడికేషన్స్, థైరాయిడ్స్, డైరోటిక్స్ అంటారు. డైరోటిక్స్ అంటే దే మేక్ యూ పీ మోర్. ఓకే, ఈవెన్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్ తీసుకుంటారు, లూప్ డైరోటిక్స్ అంటారు, థైరాయిడ్ డైరోటిక్స్ అంటారు. ఆ మెడికేషన్ ఎస్పెషల్లీ హైడ్రోక్లోరోథైజైడ్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్ ఫర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్. అవి తీసుకున్న వాళ్ళకి కూడా రావచ్చు. తర్వాత మెడికేషన్లలో ఇంకా ఫర్దర్ డీప్ పోతే సమ్ ఆఫ్ దోస్ కాల్డ్ నాన్ స్టెరాయిడ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అని, ఇంకా సైక్లోస్పోరిన్ అని, సో మెనీ అదర్ మెడికేషన్స్. ఈవెన్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్సెస్ ఆల్కహాల్ కూడా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎథనాల్ అంటాం కదా. సో ఎక్సెస్ ఆల్కహాల్ కెన్ ఆల్సో కాజ్. ఇక్కడ క్యాఫిన్ ఒకటి కూడా దర్ ఇస్ కాంట్రవర్సీ, బట్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో క్యాఫిన్ కూడా కొంచెం కెన్ కాజ్ స్టోన్స్ అని అంటారు. So, doctor, in what ways will a person know that, how can they detect themselves? Naku, I want to first get into detection. Let's say there is someone who's like, having a random normal life, and all of a sudden, I do know a lot of people whom they were all completely normal one day, and all of a sudden they complained of pain, and they'd be like, and the next day they'll go to doctor and they'll know that they have kidney stones. So can you tell us what are some risk factors that people must know and analyze before and Sure. while they're going? Right. So like I said, most of the kidney stones are asymptomatic. Okay, సో ఎప్పుడైతే సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయో, ఒకటి యూరిన్ కలర్ అండి, యూ కెన్ సీ బ్లడ్ ఇన్ దేర్. రెండోది పెయిన్, లొకేషన్ ఆఫ్ ద పెయిన్. ఇప్పుడు కిడ్నీ అనాటమీ అంటే జెనాటో యూరినరీ కిడ్నీస్, బ్లాడర్ అనాటమీ చూస్తే స్టోన్ ఎక్కడ లొకేషన్ ఉంటే పెయిన్ అక్కడ వస్తుంది.
ఇప్పుడు స్టోన్ కిడ్నీలో స్టక్ అయింది అనుకోండి, మీకు అప్పర్ లోవర్ బ్యాక్ లో వస్తుంది. ఓకే, ఫ్లాంక్ పెయిన్ అంటారు. Okay, and it can radiate also. It's severe pain. So when the pain is severe and when you are seeing blood in the urine, and I think that's the time you have to go to the hospital, right? So basically, that's a warning sign. Okay. సో ఇంకా స్టోన్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ లా ఎవరికి ఎక్కువ వరిసమ్ అంటే అగైన్ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ విచ్ కెన్ ప్రీడిస్పోజ్. తర్వాత అతివృష్టి అనావృష్టి అనే టైప్ లో సివియర్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ అసలు ఎక్సర్సైజ్ లేని వాళ్ళు ఇద్దరు రిస్కే. ఓకే, సో మోడరేషన్ ఈస్ ద కీ ఇయర్. సో బాగా సివియర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా స్టోన్స్ రావచ్చు. I mean, yeah. Actually, I think this was a myth, doctor, because when we go to gyms, a lot of this fitness trainers, they say don't take a lot of proteins for kidney stones was saying. Because of course when you're working out, you have that thing, once your body gets a little fine, you want to be more better, and that is when people take higher amounts of proteins all of a sudden. Some Right, people are not right. educated. Okay, sir, I have to have my body weight percentage, so they'll start having that. Is that true actually? It is actually, it is true. A good point. I was about to come to that later. So basically ఏమవుతుందంటే శివాని గారు, లాట్ ఆఫ్ దెమ్ టేక్ ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్స్. సో ఎస్పెషలీ యానిమల్ ప్రోటీన్ ఈజ్ బ్యాడ్ అండి. యానిమల్ ప్రోటీన్ అంటే ఇప్పుడు రెడ్ మీట్ ఉంది కదండి. రెడ్ మీట్ ఈజ్ మోర్ risk factor for stone formation. Again, ప్యూరిన్ అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. ప్యూరిన్ రిచ్ ఫుడ్స్ లైక్ ప్యూరిన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే సీ ఫుడ్, షెల్ ఫిష్, and some fish, especially sardines, those kind of fish, they have more purine. And purine ఎందుకు అంటే ఇట్ కెన్ కాజ్ ద మెటబాలిజం వల్ల యూరిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ద మోర్ యూరిక్ యాసిడ్, ద మోర్ కిడ్నీ స్టోన్స్. అంటే అగైన్ ఇట్స్ అనదర్ సెకండ్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ స్టోన్స్. సో యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువైతే గౌట్ కాకుండా స్టోన్స్ రావచ్చు అని మనం స్టార్టింగ్ లో చెప్పినాం కదా. సో దీంట్లో ఈ యూరిక్ యాసిడ్ లో కూడా అండర్ ఎక్స్క్రీషన్, అంటే ఇప్పుడు మీరు 24 hours యూరిన్ కలెక్ట్ చేస్తే యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్స్క్రీట్ అవుతలేదు. సో ఇట్ ఈస్ అక్యుములేటింగ్ ఇన్ ద బాడీ. సో దట్స్ ఎ కండిషన్. సో అట్లాంటి వాళ్ళు, తర్వాత ఓవర్ ప్రొడక్షన్, మోర్ ప్రొడక్షన్ ఉంటే కూడా యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ ప్యూరిన్ రిచ్ ఫుడ్స్, ఐ థింక్ అగైన్ ప్రోటీన్ లో high protein, especially animal protein, వీటికి రిస్క్ ఉంటుంది. కరెక్ట్ అన్నది. You can develop kidney stones. And again, foods, some of the foods like spinach, they say has more, and some of the asparagus, has more of this stuff, and the good proteins, I mean, like good foods, like they say cherries are good అండి శివాని గారు. చెర్రీస్ తింటే కూడా, ప్లస్ వైటమిన్ సి సప్లిమెంట్స్ కూడా, ఎక్కువ వైటమిన్ సి సప్లిమెంట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళ లోపల కూడా దే కెన్ డెవలప్ స్టోన్స్ అన్నట్టు. సో అందుకని caffeine, again I said it's controversial, but they think caffeine can do also. Doctor, So I had another doubt. Do kidney stones, do they come under the genetically, or is it just something that somebody has randomly? Can they come genetically? Sure, yeah, they do. Like especially uric acid stones and cystine stones అంటారు. కొన్ని ఫ్యామిలీస్ లో ఇట్ రన్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్.
It runs in families, and basically some of the genetic, enzymatic problems will now, they can develop. So it runs in families. It does. And again, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే వన్స్ బిటన్ ట్వైస్ షై అన్నట్టు ఒకసారి వచ్చింది అనుకోండి స్టోన్, సో ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ again another stone in 5 years is 50%, and 5 to 7 years is 50%. So that's why when we go again back to our topic, so basically I will tell, for our general public, the most important thing is diagnosis. Like I always say, diagnosis and treatment, anybody can treat it, because the treatment is standard. I mean, like, it doesn't change from country to country. So diagnosis, getting the diagnosis is important. So diagnosis ikkada gold standard endante CT andi. CT scan is the gold standard, because ikkada inkoti undante spiral CT antamu, plus ultrasound cheste you can find out, but some of the stones, they are not visible on ultrasound. Okay, సో సిటీ స్కాన్ చేస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది. దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, మనకు స్టోన్ అది ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టోన్ అనేది కనుక్కోవడము వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అది లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏమైతుందంటే మనోళ్ళు దే పాస్ ద స్టోన్ బై ద టైమ్ దే గో టు హాస్పిటల్. సో ఇట్స్ గాన్ ఇన్ ద టాయిలెట్, రైట్? సో బట్ the lucky ones are like, who can collect it. So don't throw it away. Okay, so send it for analysis. Cheste adi calcium stone, uric acid stone, లేకపోతే స్టూవర్ట్ స్టోన్. స్టూవర్ట్ స్టోన్స్ అంటే అది కూడా మనం చెప్పాలి. స్టూవర్ట్ స్టోన్ లో బేసికలీ ఇన్ఫెక్షన్స్ తోటి వస్తాయి స్టోన్స్. లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా కెన్ కాజ్ స్టోన్స్ ఆల్సో. సో అందుకని అది మైక్రోస్కోపిక్ అనాలిసిస్ చేస్తే ఏమైందంటే, ఫర్దర్ యూ కెన్ టేక్ ప్రికాషన్స్ లైక్ హౌ టు ప్రివెంట్ ఫర్దర్. ఎందుకంటే రిస్క్ ఇస్ దేర్, హై రిస్క్ ఇస్ దేర్. యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్ అనుకోండి, దట్స్ ఇట్, and you can get all the 24-hour urine collection and all the genetic testing and all that. Then there's so many medications, and Shivani garu, especially uric acid or any stones. You can alkalinize the urine for calcium stones, uric acid stones. You have medications to prevent also, and also you do lifestyle change, and then so that's two important things. And then once you diagnose and once you know what type of stone, then you kind of know how to manage it. Management ante the worst problem ఏమవుతుందంటే శివాని గారు, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ లో పోవచ్చు. ఎందుకంటే అబ్స్ట్రక్షన్ పెద్దగా ఉంది అనుకోండి, కిడ్నీస్ యూరిన్ అంతా వెనకకి వెళ్ళిపోయి యూ వోంట్ పీ, అంటే యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ యూరిన్ బికాస్ దర్ ఇస్ అబ్స్ట్రక్షన్, ఎస్పెషల్లీ లొకేషన్ బట్టి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ కిడ్నీస్ స్వెల్ అయిపోతాయి. స్వెల్ ఇన్ ద సెన్స్ హైడ్రోనెఫ్రోసిస్ అంటారు దాన్ని. అంటే వాటర్ ప్రెషర్ వెనక పోయి కిడ్నీస్ they will become hydronephrosis, and then the problem starts is you can go into acute kidney shutdown, kidney failure. So appudu manam em cheyalante, immediate ga urologist ni pilichi you got to remove or relieve that obstruction. Relieve the obstruction, there's so many ways you can do it. Basically either you give a shock treatment, it's called lithotripsy, and break the stone, and then the urine comes out, and then the kidney starts functioning. But there is a time limit. Like I always say, time is essence. So if you don't take care of it immediately, it can cause the kidney damage. Okay, so that's important. Tarvata, if you cannot break the stone, ureteroscope under, you can put a little tube and remove the stone. Okay, or if you cannot remove the stone, if it is too big, you have to go do surgery, percutaneous, you got to go and take it out. So these are some of the procedures, and those are the emergencies, so you cannot delay on that. Okay,
And the other thing is kidney stones ఉన్న వాళ్ళకి ఫీవర్, ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ సెప్సిస్, పైలోనెఫ్రైటిస్ అంటాము. అది వెరీ కామన్. సో కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నాయంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి as soon as you start feeling fever and all this stuff, you have to immediately seek help, like go to the doctor, get antibiotics, and stuff like that. So adi very important. So treatment is pretty much the same, but getting the diagnosis is important. A lot of times the problem is when you are traveling or when you are sleeping. It happens like at 3 o'clock in the morning, then you're so it can be a kind of headache in the sense you never know if you're in the plane, it can happen. So that's why you have to learn, and so basically, like I always say, surgery is the last resort. సో మీరు అడిగినట్టుగా కిడ్నీ స్టోన్స్ అని ఉంటే వాటర్ తాగుతూనే ఉండాలి. యూ గాట్ టు గెట్ ఇట్ అవుట్, రైట్? And pain medication, lot of pain medication. You need to take lot of pain medication. Usually 30 to 60 minutes, sometimes more than 60 minutes, the pain can last. So until you pass the stone, it's really bad pain, colic pain. So renal colic. So I'll let you ask any questions if you have. I don't really have any questions, doctor, but I think we can continue more and get deeper into the topic in the next episode, Andy. Thank you so much for tuning in, doctor. It was lovely having you on our show again. Thank you for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.